Good morning. Now we are studying Bohr atomic model, and we derived an expression for energy of a electron revolving in nth orbit, and we know how to find the radius of orbit, etc. And we know the quantum condition of Bohr, that is the angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi, and we know these things. And now what we are going to do is we are trying to derive this Bohr theory using matter-wave concept. Bohr introduced his concept, that means Bohr atomic model, around 1913. But the matter-wave hypothesis is put forward by de Broglie, and that is coming around 1923, 24, etc. Now we are trying to derive this Bohr atomic model or Bohr concept by using this de Broglie hypothesis. And we know what is de Broglie wave. It is a wave associated with a moving particle, and that is also named as matter wave. So we know how to find the de Broglie wavelength, that lambda is equal to h by p, and where p is the momentum, h is Planck's constant. So we can find this lambda as h by m into v. So we need to find what is the value of v in order to find the de Broglie wavelength associated with an electron. So here what we are going to do, the electron is moving. When an electron is moving, it is a moving particle, then there will be a wave associated with that moving electron, and we are trying to find what is the de Broglie wavelength associated with that moving electron. And we can use the equation lambda equal to h by p, where h is Planck's constant, and p can be written as mv, where m is the mass and v is the velocity of the electron. And we have derived an equation to find the velocity of electron, that v is equal to e by root 4 pi epsilon 0 m into r. And we know this, we derived this equation such that we know in order to move in a circle, or in order to rotate, in order to revolve around the nucleus, electron need centripetal force, and this centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between electron and nucleus. So we can write that electrostatic force of attraction as minus 1 by 4 pi epsilon 0 e square divided by r square. When the force is attractive, we will use the sign negative, and when the force is repulsive, we will use positive sign. But anyway, here we need only the magnitude of that force, so we are taking magnitude, so that is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 e square divided by r square. So we can equate that equation to the centripetal force, because the centripetal force is providing by this electrostatic force of attraction. So this mv square by r is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 e square divided by r square. So from there we can find the velocity v is equal to e by root 4 pi epsilon 0 mr. So what we are doing here is we are substituting the value of v in that equation lambda equal to h by mv. So by substituting, we will get the value of lambda as h divided by e into root 4 pi epsilon 0 r divided by m. That is the de Broglie wavelength associated with a moving electron. And now, firstly we can go to standing waves. You know what is standing wave? Standing wave പറ്റിയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെൽഡി സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിലെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണോ തേർഡ് ഇയറിലാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, ഓർക്കുന്നില്ല. സെക്കൻഡ് ഇയറിലോ തേർഡ് ഇയറിലോ നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആണ്. അതായത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാം. അതായത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിൽ എപ്പോഴും എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, രണ്ട് എൻഡിലും ഒരു നോഡായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നോഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ആ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞൂടെ? അതായത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1, 2, 3 വേവ് ലെങ്ത്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന
ലെങ്ത്തിൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, അതായത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് 3 വേവ് ലെങ്ത്തിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ട്രിങ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വേവ്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി, ഒരു കാര്യം കൂടി സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എനർജി അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും, അതായത് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബോർ ആറ്റമിക് മോഡലിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമുക്കൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഓർബിറ്റും എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, സ്റ്റേഷനറി എനർജി സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഓർബിറ്റും സ്റ്റേഷനറി എനർജി സ്റ്റേറ്റുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആയിരിക്കണം, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ wave or there is matter wave associated with this moving electron. അപ്പോൾ മൂവിങ് ഇലക്ട്രോണുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു മാറ്റർ വേവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റർ വേവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സിൻസ് ദിസ് ഓർബിറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി എനർജി സ്റ്റേറ്റ്, ആ മാറ്റർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? അവിടെ ഫോം ചെയ്യേണ്ട വേവ് എന്തായിരിക്കണം? സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആയിരിക്കണം, അല്ലേ? നമ്മളതിൽ കണ്ടു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിങ് എന്നല്ല പറയാൻ പറ്റുക. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ദാറ്റ് ഇസ് സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർബിറ്റ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റ് വിൽ ബി എൻ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പറഞ്ഞോടെ? ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു. ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്, കാരണം അതൊരു സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എൻ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വേവ്. സോ ഹിയർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർബിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πRn. Rn എന്ന് പറയുന്നത് nth ഓർബിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ n എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 2πRn എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ലാംഡയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം. n ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πRn, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ലാംഡ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വി ഫൗണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ. സോ ഐ ആം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് n into h by e into root 4 pi epsilon 0 rn divided by m equal to 2πRn എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിന് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക? അതിൽ നിന്ന് rnൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. rn equal to epsilon 0 h square divided by pi m square n square. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് rn ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? rn എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ഈ കിട്ടിയ Rn എന്ന് പറയുന്നതും ബോറിൻ്റെ ക്വാണ്ടം കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന Rn എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഈ ബോർ തിയറി മാറ്റർ വേവ് കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, ഓരോ കണ്ടീഷനും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു 3 വേവിനെ പറ്റിയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും ഇന്നർ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്ലൂ കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റാണ്. ആ ഓർബിറ്റിൽ n equal to 1 ആണ്, അതായത് അവിടെ ആകെ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർബിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 വേവ് ലെങ്ത്. അത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ, അതായത് n equal to 2 നമുക്ക് പറയാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർബിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത്, അതായത് n equal to 2 ആണ്. മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ, മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവിടെ 3 വേവ് ലെങ്ത് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ n equal to 3 ആണ് ആ ഓർബിറ്റിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വരാം. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് n equal to 3 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. പിന്നെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് n equal to 4 ആണ്, n equal to 5 ആണ്, n equal to 6 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് മാറ്റർ വേവ് കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബോറിൻ്റെ തിയറി നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്. അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും അവിടെ 2 പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് n equal to 3 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പിക്ചർ. അവിടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുന്ന എന്താണ്? ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആണ്. അപ്പം ഇത് ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ n ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 2πRn അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. കാരണം അതൊരിക്കലും എന്താവില്ല? ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആവില്ല, അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്റ്റേഷനറി വേവ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എനർജി സ്റ്റോറേജ് അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല, അതൊരു സ്റ്റേഷനറി എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല. അപ്പം സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ n ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 2πRn അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വേവിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ സർക്കിളിൽ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരിക്കലും അത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല.
അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാറ്റർ വേവ് കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബോർ തിയറി ഡിറൈവ് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. താങ്ക് യു.